नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर बढ़ला पार्किंग फीस एवं 24 घंटा देवाक हम 500 टंका। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन पक्षर निर्देशनामा। 4 चकिया गाड़ी पार्किंग फीस बढ़ला। भक्त निवास पार्किंग फीस 500 टंका को वृद्धि 24 घंटा एवं देवाक हम 500 अतिरिक्त 18% देयश्री देवाक हम। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन पक्षर एने निर्देशनामा जारी होइछि। तेबे पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन एसजेटीए तीर्थ नगरी भक्त निवास सुविधा पार्किंग फीस संशोधन करिछि। 4 चकिया जान 24 घंटा को 516 वृद्धि करिछि, जेउतिर 18% जीएसटी अंतर्भुक्त। नूतन निर्देश अनुसार श्रीमंदिर प्रशासन द्वारा परिचालित 4टी भक्त निवास मध्य कौन स्थान में 4 चकिया जान पार्किंग करुवा भक्त मान 24 घंटा जान पार्किंग संशोधित परिमाण देवाक पड़िबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। सरकार को नया वर्ष भेटी जनवरी में 10 लाख हिताधिकारी को मिल पक्का घर। पंचायत राज मंत्री सूचना। गरीब लोक नया वर्ष भेटी देवे पंचायत राज विभाग। जनवरी 10 लाख हिताधिकारी को मिल पक्का घर। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक एने सूचना देइचंते। प्रधानमंत्री आवास योजना 37 लाख हिताधिकारी आवेदन करछंते। वर्तमान सुधा 34 लाख को शॉर्ट लिस्ट करा जाय केंद्र सरकार को तालिका दिया जायছে। पूर्व पंचायत राज मंत्री घोषणा करी कहितले आउ रहिबोनी बिजु पक्का घर स्कीम। समस्त को मिलिबो घर। कोनोसी योग्य हिताधिकारी सरकारी आवास रो वंचित हेबे नै। अन्यपटे प्रधानमंत्री आवास योजना रो योग्यता मानदंड को कहल करछंते। सरकार सर्वाधिक मासिक आय 10,000 ରୁ 15,000 को बढ़ाइछंते। सेहीपरि पूर्व मापदंड रे अनेक परिवर्तन करिछंते सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिसा रे हेबो स्मार्ट गोदाम। राज्य रे बढ़िছে धान उत्पादन, ता सहित बढ़िছে धान संग्रह। अधिक धान संग्रह होतबारु सही अनुसार चाउल संग्रह करी रखिबा पय स्थानर अभाव अछि। तेणु राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो अधिक संख्यक स्मार्ट गोदाम। शनिवार मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभागर कार्य समीक्षा करबा बेले एभली परामर्श दैछंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। कैबिनेट रे 11टी प्रस्ताव को अनुमोदन। राज्य कैबिनेट रे शुक्रवार दिन बड़ निष्पत्ति निया जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन अनुष्ठित उच्चस्तर बैठक 8टी विभाग 11टी प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन दैछंते। एही आधार रे राज्यर 3टी प्रमुख शहर रे विश्व दक्षता केंद्र निर्माण हेबा एथिरे भुवनेश्वर बरहमपुर और शामिल रहिछि। बैठक पर मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग गणमाध्यम प्रतिनिधि को सूचना दैछंते। मुख्य शासन सचिव कहछंते राज्य कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार गोपालपुर रे टाटा सोलार सेट उत्पादन हेबा एति पय 10,000 कोटी टंका निवेश हेबो। एही प्रकल्प माध्यम रे 5,000 जन को प्रत्यक्ष और परोक्ष नियुक्ति दिया जाय परिबो। एत व्यतीत ओडिसा रो खाद्य प्रशासन पय स्वतंत्र व्यवस्था को कैबिनेट अनुमोदन दैछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नया वर्ष आरंभ सरकार को बड़ घोषणा। 15 मास जाय मागणा रे मिलिबो चीनी। नया वर्ष आरंभ रे दिल्ली सरकार गरीब एवं अभावी परिवार को गुरुत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करबा को निष्पत्ति नैछन्ते। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक अंतर्गत अन्न योजना अधीन मागणा चीनी बंटन को मंजूरी दिया जायछि। एही निष्पत्ति जनवरी 2024 रो मार्च 2027 पर्यंत दिल्ली रे कार्यकारी हेबो एवं समस्त एएवाई कार्डधारी को एही लाभ मिलिबो। योग्य परिवार को मोट 15 मास पय मागणा चीनी जोगाइबा को निष्पत्ति निया जायछि। एही सरकारी निष्पत्ति को दिल्लीवासी विशेष कर आर्थिक दुर्बल वर्गक पय एक प्रमुख नूतन वर्षर उपहार भाव में विवेचना करा जाउछि, जा लक्ष लक्ष परिवार को सीधासलख आश्वस्ति प्रदान करिबो। मुद्रास्फीति समय खाद्य सामग्री मूल्य वृद्धि सीधासलख गरीब परिवार रसोई घर उपर प्रभाव पकाइଥାଏ। तेणु मागणा चीनी बंटन करिवार एही निष्पत्ति दैनंदिन आवश्यकता पूरण करिवारे सहायक हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आसंता 18 रु आरंभ हेबो गणना। 32टी डंगारे जिवे 17 विशेषज्ञ। आसंता 18 तारिख हीराकुंद जल भंडार रे आरंभ हेबो पक्षी गणना। एते पय हीराकुंद बन्या पानी विभाग पक्षर प्रस्तुति शेष होइछि। पक्षी गणिबा पय 32टी डंगारे 17 जण पक्षी विशेषज्ञ रहिबे। भोर सकाळ 5टारू एही गणना आरंभ होई संध्या 6टा जाय चलिबो। जल भंडारर प्राय 550 वर्ग किलोमीटर रे एही पक्षी गणना जारी रहिबो बोली हीराकुंद बन्या पानी खंड अधिकारी अंशु पंगिया दास सूचना दैछन्ते। गत वर्ष हीराकुंद जल भंडारु 3,77,732टी विदेशागत पक्षी आसीथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आम बस दुर्घटना नै समीक्षा बैठक गठन होला 5 जणिया कमिटी। आम बस दुर्घटना
ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଉଷା ପାଣିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ପରିବହନ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି, କ୍ରୁଡ୍ ଅଧିକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଏହି କମିଟି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଗଡ଼ିବ 50 ବସ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶନିବାର 25ଟି ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 25ଟି ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଓ ବସ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 238.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଚଳିତ ଥର 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନୂଆକରି 1,78,398 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ଖୋଦ୍ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତା ପୁଣି 1000 କି 2000 ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 44,715 ଟଙ୍କା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ମେସେଜ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମେସେଜରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 44,715 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଫ୍ରେଶ ପିଆଇବି ର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ଭାଇରାଲ ଦାବିର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଛି। ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ 27ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ 2ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ୍ ସାମାରିଟାନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା। ଗୁଡ୍ ସାମାରିଟାନ ପୁରସ୍କାର ଅଧୀନରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣେ ତାକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତା ମାନେ ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 1 ଲକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଗୃହ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଘର ବୋଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନାକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତି ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଜଣନାକାରୀ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ 6 ଜଣ ଜଣନାକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୃଷକଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ର ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼
ଘୋଷଣା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ପରେ ଗ୍ରେଟର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। 2025ରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଶୀତ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଲେରୁରୁ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢ଼ିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବୟସ ସୀମା। ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୟୁପି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବିଭାଗରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ୟୁପି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ପିଏସସି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ପଦବୀ ସମେତ ମୋଟ 32,679 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କରିଡରରେ ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଡମଣା ଏବଂ କିଡ୍ ଛକଠାରେ 4ଟି ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ କୋଟି କୋଟି ମା ଭଉଣୀ। ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା, ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଲଡ଼କି ବାହିନୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 29ଟି ନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ଭଳି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଧାର ଇକେୱାଇସି ବିନା ନୂତନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ NHA କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି। BIS 2.0 ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଥିବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାରକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଠୋର ତଥା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 7 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବେ। ପିଲାଟି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢିବ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍, ବସି ପାରିବେ 300 ସଦସ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଂକେତ। ବଢିପାରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଂକେତ। ବିଧାନସଭାରେ ବଢିପାରେ ଆଉ 50ଟି ଆସନ। ଏବେ 147 ଅଛି, ଯାହା 200କୁ ବଢିପାରେ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 300 ସଦସ୍ୟ ବସିବା ଭଳି ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ 2 ନୁହେଁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ପାଉଁଜି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ସରକାର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳିକା ଏହି ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟାକୁ ହସ୍ତଶସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ରୂପାର ପାଉଁଜି ଓ ଝୁଣ୍ଟିଆ ଭଳି ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାସନକୁସନ ଭଳି ଘରେ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣର 7 ଦିନ ପରେ 35,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉପହାର ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଲେ କିଣି ପାରିବେନି ସୁନା। ବିହାରର ସୁନା ବଜାରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ହିଜାବ, ନିକାବ, ବୁର୍ଖା, ହେଲମେଟ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। AIJGF ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନୂଆ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 14,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 43ତମ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଅଥରିଟି HLCA ବୈଠକରେ ମୋଟ 55,783 କୋଟି ଟଙ୍କାର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14,507 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଢିଲା ଡିଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58% କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାହା ରବିବାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିଏ ବେସିକ ସାଲାରୀର 58% ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 3.9 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ 2% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 55% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ 4E ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 4E ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ E ଏଜୁକେସନ ବା ସଠିକ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ E ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା। ତୃତୀୟ E ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ତଥା ଚତୁର୍ଥ E ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ 2ଟି E ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି 2 E ହେଉଛି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଓ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ଏସବୁକୁ ଆପଣାଇଲେ 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। OTET ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। 2 ବର୍ଷିଆ ବେଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ 2 ବର୍ଷିଆ ବେଡ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନେ OTET ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଫେଡେରେସନ ର ସମ୍ପାଦକ ଆୟୁଷ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। 500% ଟାରିଫ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ। ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ 500% ଟାରିଫ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରୁଷର ତେଲ କିମ୍ବା ୟୁରାନିୟମ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ 500% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବ। ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରୁଷ ତେଲ ଏବଂ ୟୁରାନିୟମର ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ। ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 500% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟିକରଣର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଆମର 1.4 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଶକ୍ତି
ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ଉତ୍ସରୁ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକା ସଙ୍ଗ 36 ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ରାତାରାତି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ରୁଷିଆ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜଧାନୀ କିଏଭରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କଳ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ବି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଜରିମାନାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ଜରିମାନା ନ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଇ ଡିଡକ୍ସନରେ କଟୁଥିବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏହାର ସୁଧାର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବହନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୋହନଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମ୍ବଲପୁରକୁ 948 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 25ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 940 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇ-ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏକାଥରକେ 71 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୋମବାର 6,701 କୋଟି ଟଙ୍କାର 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଏତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ ଆଜି 5,631 କୋଟିର 39ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। 1,069 କୋଟିର 32ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟର କରିଡରରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା 8 ଲାଇନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସେତିକି ବଢୁଛି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବଢାଉଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଶାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏହି ଦେଶ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟକୁ ଭେଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ 2ଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ନେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ କହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ହାସାନ ମହସୁଦ ଖାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ JF-17 ବ୍ଲକ 3 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 1 କେଜି ବଦଳରେ ମିଳିବ 2 କେଜି ଗହମ। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗହମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ କମ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ବିହାରର ଆରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର 1,11,245 କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ମାସର ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏବେ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 28 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 16,367 ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ 94,878 PHS ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଗଲା ତାରିଖ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା। ତେବେ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଜାତକ ପରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ପରି କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେର୍ଜିଓ ଗୋର। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେର୍ଜିଓ ଗୋର ଭାରତ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେର୍ଜିଓ ଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରକୃତ। ଗୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପାସ୍ ଚିଲିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟି 3 ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଅପରାଜିତା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେଗୁନିଆ, ସୁନାଖେଳା ଓ କୁବୁସାହିରେ 3ଟି ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 65 କିମିକୁ 4 ଲେନ୍ କରିବା, NH57ର ଅତି ଓ ବାଘମାରୀ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ବାଇପାସ୍ ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 111 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେବ ବାଇପାସ୍ ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା 4 ଲେନ୍ ଯଥାବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗିରଫ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଭିସା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମିରୱାର ବଲୋଚ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପରୱାନା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାନୁଆରୀ 8, 2024ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କୌଣସି ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦେଶ ସହ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି କଲା ଭାରତ, ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ ଉଡ଼ିଯିବ ହସ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75I ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ପାଇଁ 6ଟି ଆଧୁନିକ ଗୁପ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଜର୍ମାନୀ ସହାୟତା କରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ମାଜାଗନ୍ ଡକୟାର୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ MDL ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ TKMS ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରାୟ 8 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମେଗା ଡିଲ୍ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ। ସହର ଆଲାନ୍ସ ସମେତ 67ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ହରାଇଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାକୁ 67ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ହରାଇଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 35ଟି ଅଣସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 31ଟି ଜାତିସଂଘ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିଜେ ଖୁଲାସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଟାରିଫ ଲଗାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଭାରତ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ଆମେରିକାର ରାଜସ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ଆମେରିକା 600 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଳ୍କରୁ 600 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଘୃଣା ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଶୁଳ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 14ଟି ନୂତନ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। 156.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 55ଟି ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ଉପଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 46 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 100ଟି ନୂତନ BS6
ମାନର ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନିଗମର ପୁରୁଣା ବସ୍ ବଦଳରେ ଏହି ସବୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଆଧୁନିକ ନୂଆ ବସ୍ କିଣାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ବସ୍ ଗୁଡିକ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜେଡ୍ ଲୁପ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ କାର୍ଡ ବା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଟିକେଟ କାଟି ସୁବିଧାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେନି ବିବାହ, ନଚେତ୍ ସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ସୈନିକଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସେବାକାରୀ ହେବା ପରେ ତେବେ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିବୀର ପଦରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 4 ରୁ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା 2022 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 4 ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି 2024 ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 20,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ କଟିବ ଦରମା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଣିକି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ 10% ଅର୍ଥ କାଟି ସିଧାସଳଖ ବାପା ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ସୋମବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାରୁ 10% ଅର୍ଥ କଟାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ନାମକ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। 2024-2027 ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଟାରିଫ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଅଧିକ ଆମେରିକା ଟାରିଫର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋଦି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତଥାପି ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମିଳିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1.8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଚିକିତ୍ସାର ବିଶାଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ? ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ବି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସ୍କିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା 2025 ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାରିଖରୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି 5 ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 6,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ସମୁଦାୟ 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 5,623 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 39ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1,070 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 32ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଜଣ ମହିଳା ଗାଡି ଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ସହାୟକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଋଣ କରି କାର କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର କିଣାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାର କିଣିବାକୁ ଋଣ ନେବେ ତାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁଝି ପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଲୋନ କରି କାର ତ କିଣିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁଧ ସୁଝିବେ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ। 4 ବର୍ଷରେ 1100 ମହିଳାକୁ କାର କିଣି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାକୁ ଆଉ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଟେନସନ ନେବାକୁ ପଡିବନି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରତି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଋଣର କିସ୍ତି ମହିଳାମାନେ 5 ବର୍ଷରେ ସୁଝିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 11% ହାରରେ ସୁଧ ସୁଝିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ବଡ ବୟାନ। ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଭିତରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତରେ ନୂତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସଂଘୀୟ ଗୌର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସଂଘୀୟ ଗୌର କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ଆସିବେ? ସଂଘୀୟ ଗୌର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ମଜାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରାତି 2ଟାରେ ଫୋନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେବ ବଡ ସଂସ୍କାର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁକରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତି ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସିବ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ବୈଠକ। ଛୁଟି ଦିନ ଓ ସୋମବାର ବାଦ ଏହି ବୈଠକ ସବୁ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ବସିବ। ଭିସି ଜରିଆରେ ଯୋଡି ହେବେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଡି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ 4 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବିଭାଗ 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୈଠକକୁ ଆସିବେ। 7ଟି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିମାନ ବିକ୍ରି ଋଣ ସୁଝିବ ପାକିସ୍ତାନ। ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ ବର୍ଷ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ସରବରାହ ରୟଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଜେଫ୍-17 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ ଜେଫ୍-17 ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର $2 ବିଲିୟନ ଋଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛଡା ପାଇବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଆରବ ୟେମେନରେ ୟୁଏଇ ବିରୋଧରେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲର କାତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଯାହା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ତିଆରି କରୁଛି 5ମ ପିଢିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ଦବ ଟକ୍କର। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ୱାଶିଂଟନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ହଲାଇ ଦେଇଛି। ଖାସ କରି ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ଏନେଇ ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ପିଢିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଡିୟମ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ 5ମ ପିଢିର ଷ୍ଟେଲ୍ ଜେଟ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ ଏଣିକି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 ଗୁଣ ହାରରେ ଆଦାୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଂଶୋଧିତ ଆଦେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା
ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ସହ RCMS ତଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସାମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିହନ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପରିବାରର ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସାମର ଭାଜପା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଭିଯାନ MMUA ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହା ସମସ୍ତ 35 ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ବିହନ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ରାଶି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଯୋଜନା 3.2 ନିୟୁତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।